آج میری بارات کا دن تھا اور میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ میری ہونے والی بیوی بہت نیک تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری بیوی کی سہیلیاں اسٹیج پر آئیں اور دودھ پلائی کی رسم کرنے لگیں۔ اس میں میری بیوی کی چھوٹی بہن بھی شامل تھی اور مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ تو تھی بھلا ہی حسین۔ جیسے ہی رسم ادا کرنے کے لیے وہ میرے قریب آئی تو چپکے سے میری جیب میں موبائل ڈال دیا اور چپکے میرے کان میں بولی، گھر جا کر اس میں موجود ویڈیوز دیکھ لینا، تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ میں اس کی بات سنتے ہی میں حیران ہو گیا، مگر میں سب مہمانوں کے سامنے اسے کچھ نہ کہہ سکا۔ شادی کے کچھ دن بعد وہ موبائل آن کیا اور اس موبائل میں موجود ویڈیوز دیکھنے لگا، مگر ویڈیو دیکھتے ہی میرے قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں تو میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرا نام احمد ہے۔ میرے باپ نے اماں کو کسی بات پر طلاق دے دی تھی، کیونکہ ان دونوں کی ہر بات پر لڑائی ہوتی تھی۔ میرے باپ نے تو اماں کو طلاق دینے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر ابا ماں کو طلاق دے دیں تو ان کے چاروں بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ ابا ہم سے ہر روز ملنے آیا کرتے تھے۔ جب ابا نے دوسری شادی کی تب سے وہ ہمیں بھول ہی گئے تھے کہ ان کے پہلے ہی 4 بچے بھی ہیں، جن بچوں کو اپنے باپ کی بہت ضرورت ہے۔ باپ کا سایہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ باپ کی وجہ سے اولاد کی شخصیت مکمل ہوتی ہے، لیکن ہمیں تو ماں نے ماں باپ کا دونوں کا پیار دیا تھا، اور ماں نے ہمیں باپ بن کر پالا ہوا تھا، جس نے اپنی جوانی ہمارے خاطر لگاتی تھی۔ سب اتنا کہنے کے باوجود بھی میری ماں نے دوسری شادی نہیں کی اور ہمیں ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے پڑھائی مکمل کی تو مجھے ایک اچھی جگہ پر نوکری مل گئی اور ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے سے بہتر ہو گئے تھے۔ میری تو 3 بہنیں تھیں اور میں ان کا اکلوتا بھائی تھا۔ میں بھائیوں میں ایک ہی ہونے کی وجہ سے سب مجھے بہت پیار کرتے تھے اور میرے لاڈ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ مجھ سے تو میری 3 بڑی بہنیں تھیں اور ان تینوں کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ان تینوں کی شادی ہوئی تو سب کو میری شادی کی فکر ہو گئی۔ جبکہ شادی کے نام سے بھی میں ڈر جاتا تھا۔ میرے ماں باپ کی شادی تو کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ میں بچپن سے ہی ان کی لڑائی دیکھ کر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہرگز بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں نے بچپن سے ہی مشکل زندگی گزاری تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کبھی بھی شادی کروں گا جو میرے ماں باپ کی طرح ایک عورت کو چھوڑ جاؤں اور میرے بچے میرے بغیر محرومیہ والی زندگی گزارے۔ اماں تو مجھ سے بار بار پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو ہمیں بھی بتا دو، لیکن میں تو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، کیونکہ اماں نے تو مجھے پہلے سے ہی اس بات سے تاکید کر دی تھی کہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے وقت یہ ضرور خیال کر لینا کہ تمہاری اپنی بھی 3 بہنیں ہیں۔ اور جس کمپنی میں نوکری کرتا تھا، اس کمپنی کی باس کی بیٹی تھی جو کہ وہ بہت ہی بگڑی ہوئی تھی اور وہ بار بار میرے سر پر کھڑی ہوتی، جبکہ مجھے تو ایسی لڑکیوں سے پہلے سے ہی چڑ تھی۔ میں اس سے جتنا بھی دور جاتا وہ میرے قریب ہوتی اور مجھے کسی نہ کسی کام کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی، پر مجبوراً باس کے کہنے پر مجھے اس کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ میری بھی بہنیں تھیں جو گھر سے باہر نکلتے وقت پردہ کر کے جایا کرتی تھی، لیکن جن لوگوں کے پاس پیسے بہت سارے ہوتے ہیں ان کے سر سے اور گلے سے دوپٹے بھی اتر جاتے ہیں۔ لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ دنگ ذہین کا آدمی ہے، جبکہ بالکل بھی میں ایسا نہیں تھا۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جس عورت میں حیا ہوگی وہ سر سے دوپٹہ نہیں اتارے گی۔ میری ماں بھی پہلے سے ہی پردہ کرتی تھی اور میری بہنوں کو بھی کرواتی تھی، لیکن میرے باس کی بیٹی تو انتہائی بیہودہ کپڑے پہنتی تھی۔ میں جتنا بھی اس سے دور جاتا وہ اتنا ہی میرے قریب جانے کی کوشش کرتی، وہ تو میرے قریب آنے کے بہانے تلاش کرتی تھی۔ میں اس بیہودہ لڑکی سے بہت تنگ آ چکا تھا اور دوسری نوکری کی تلاش میں تھا۔ میرے لیے جاب تو بالکل ہی اچھی تھی، لیکن باس کی بیٹی میرے لیے سرد کا درد بن چکی تھی۔ میں پہلے سے ہی غصے کا بہت تیز تھا۔ میری ماں مجھے زبردستی کرنے لگی کہ انہیں جلد سے جلد بہو چاہیے۔ میری شادی کی فکر بہنوں کو بھی ستانے لگی کہ انہیں بھابھی چاہیے، لیکن میں تو شادی سے بھی دور بھاگتا تھا۔ ایک دن تو میری بہن کہنے لگی، بھیا آپ تو شادی نہیں کرنا چاہتے، مگر آپ تو کل کسی کے ساتھ کار میں گھوم رہے تھے، مجھے تو لگتا ہے بھیا آپ نے چوری سے شادی کر لی ہے۔ اس نے تو یہ بات مذاق مذاق میں کہی، لیکن مجھے اس کی بات سنتے ہی بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو خوب باتیں سنائی اور کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا نہیں آتا تھا، لیکن مجھے
जब भी गुस्सा आता मैं आसपास की सारी चीज़ें तोड़ फोड़ कर दिया करता था। मैं बचपन से ही बहुत गुस्से का मालिक था और मेरी खुद की आदत भी मुझे बहुत बुरी लगा करती थी। मेरे गुस्सा करने पर मेरी बहन नाराज़ होकर अपने ससुराल चली गई और रोते हुए कहने लगी अब वो कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी। वह भी शुरू से ही जज्बाती थी, मगर मुझे घर पर भी कोई नहीं समझाता था। बड़ी बहन जितनी समझदार थी इतनी ही मेरे मामले में नासमझ थी। हर रोज़ नई नई लड़कियों की तस्वीर मुझे दिखाती फिरती थी, हालांकि मैं तो पहले से ही बता चुका था कि मुझे शादी हरगिज़ भी नहीं करनी। जब घर में शादी की बातें होती तब मेरे कानों में माँ बाप की बातें गूंजती हैं। मेरी माँ कहती थी कि पता नहीं वो कौन सा वक्त था जो आपके साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया। फिर अब्बा भी कहते थे कि मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। इनके झगड़ों से मैं डर कर एक कोने में जाकर सहम कर खड़ा हो जाया करता था। मेरी तकलीफ़ को कोई भी नहीं समझ सकता था। माँ और बहनें मुझे रिश्ते के लिए लड़कियों की तस्वीर दिखाया करती थी, लेकिन मजबूरन मैं वो तस्वीर भी देख लेता था। लेकिन मुझे तो इन सारी तस्वीरों में भी कोई भी लड़की पसंद नहीं आई थी। मेरे जहन में मेरी बीवी को लेकर जो ख़याल बना हुआ था वो कुछ और ही था। मैं अपने जैसे लोगों में शादी करना चाहता था और मुझे बिल्कुल सादा सी लड़की चाहिए थी, जिसके रहन सहन और मिजाज भी सादा सा हो, जो मुझे समझ सके। मेरे बाप तो मुझे कभी कभार मिलने आ जाया करते थे। मेरे बाप को तो पहले से ही पता था कि मैं किसी ऑफिस में जॉब करता हूँ, मगर मैं इन्हें उससे रूबरू नहीं करवाता था। इन्हीं दिनों मेरे बॉस की बेटी मेरे घर आने लगी और मेरे घर आते ही से पता चल गया कि घर वाले मेरा रिश्ता करवाना चाहते हैं। तभी बॉस की बेटी मुझसे कहने लगी कि वो तो बस मुझसे ही शादी करेगी और मुझे किसी भी होने का किसी सूरत में नहीं होने देगी। मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा कि ये बात अपने जहन से निकाल दो। तुम मेरे बॉस की बेटी हो, सिर्फ इस वजह से लिहाज कर रहा हूँ, वरना तुम्हारी जैसी लड़के को तो मैं मुँह तक नहीं लगाऊँ। और वे इंतहाई गुस्से में घर से चले गए और अगले दिन बॉस मुझे जॉब से निकाल दिए और मेरी परेशानी मज़ीद बढ़ गई। मैं जॉब के लिए धक्के खाने लगा। जहाँ भी मुझे जाता वहाँ से अगले दिन ही मुझे नौकरी से निकाल देते। मैं अच्छे से जान चुका था कि ये सब बॉस की बेटी सानिया कर रही है। वो बिगड़ी हुई लड़की थी जिसने अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर मैं भी ज़िद्दी था। मुझे तो छोटी मोटी नौकरी मिलती मैं करता रहता। और फिर एक दिन कुछ गुंडे घर आकर मेरे घर वालों को धमकियां देने लगे और सामान की तोड़ फोड़ करके चले गए। मुझसे अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अब्बा के घर चला गया। जब देखा तो वहाँ अब्बा बैठे थे और मुझे देखते ही खुशी से मेरे गले मिले और कहने लगे कि मुबारक हो, मैंने तुम्हारा और सानिया का रिश्ता तय कर दिया है। तुम्हारे बॉस आसिफ साहब तो बहुत अच्छे हैं। देखो मेरे काम का इतना पुराना किस्सा उन्होंने कैसे ख़त्म करवा दिया। और मैं अपने बाप को सामने खड़ा था। मैंने ऐसा पूछा कि आप मेरे क्या लगते हैं, मेरा और आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आपने मुझसे पूछे बिना ये रिश्ता कैसे तय कर दिया। मैं इस रिश्ते को नहीं मानता और अपने बॉस को भी समझा दें अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। मैं इनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। और फिर कुछ दिनों बाद बॉस ने मुझे कॉल किया और मुझे दोबारा से जॉब ऑफ़र की, जबकि मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत थी। मैं अपनी इज़्ज़त नफ्स को किसी भी सूरत और किसी के हाथों पामाल नहीं कर सकता था। मैंने इनकार कर दिया। ऐसे कई माह गुजर गए जब मुझे यह एक और बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई और तनख्वाह भी पहले से ज़्यादा थी और मेरा बॉस भी बहुत अच्छा था। और मैं उनको पहले ही अपना सारा मसला बता चुका था। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पर जॉब दी है और किसी के कहने पर हम कभी भी तुम्हें इस जॉब से नहीं निकालेंगे। तुम बेफिक्र रहो। यहाँ पर कुछ ही साल में मेरा ये मुकाम बन चुका था और मेरी माली हालत पर लिहाज से अच्छी हो चुकी थी। जब एक दिन रोते हुए मेरी साबिका बॉस की बेटी सानिया मुझसे माफ़ी मांगने आई। मैं पहले भी कई लड़कों के साथ उसे घूमते फिरते देख चुका था। इसके काफ़ी अफेयर रह चुके थे, लेकिन अमीर कबीर बाप को अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस पैसा कमाने में मसरूफ़ था। और जब सानिया मुझसे माफ़ी मांगने आई तो वो बहुत बदली हुई थी। फिर मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने इसे माफ़ कर दिया और इसने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार हैं और बाबा ने भी हमें घर से निकाल दिया है। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। कुछ देर बाद वो बोली, मुझे घर तो छोड़ दिया है, इसी बहाने तुम मेरी माँ की तबीयत भी पूछ लेना। मैं जाना नहीं चाहता था, पर वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ ले गए। और जब मैं वहाँ गया तो इसने मुझे कमरे में बिठा दिया और जूस ला कर दिया और कहा, तुम ये जूस पियो, मैं मामा को बुला
کر لاتی ہوں۔ اس کو پیتے ہی مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہاں کوئی نہیں تھا اور پولیس مجھے ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے پر پکڑ کر لے گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں ڈر گیا تھا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میرے خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ مجھے تھانے میں شام ہو چکی تھی جب مجھے میرا ایک دوست لینے آیا اور میری ضمانت ہو گئی۔ میری طبیعت ابھی تک خراب تھی۔ میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ پر ثانیہ وہ کہاں گئی میں کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے بہت زیادہ مقدر میں نشہ دیا گیا ہے جس نے میرے پورے جسم پر اثر کیا ہے، پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ معافی وہ سب ناٹک تھا۔ اصل میں ثانیہ نے مجھ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے سب کیا اور مجھے پولیس کے حوالے کیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی گری ہوئی حرکت کرے گی، لیکن وہ خود کہاں ہے۔ میں جرم نہ کر کے بھی اپنی نظروں میں محروم بن گیا تھا۔ مجھے اس گناہ کی سزا ملی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ پھر میں گھر آ گیا۔ میں سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اگر اس بات کا میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا وہ تو شرم سے مر جائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ اس کے بعد کب نیند آ گئی مجھے کب صبح ہوئی کچھ پتہ نہیں چلا۔ اماں کی آواز دینے پر میں مشکلوں سے آنکھیں کھول سکا۔ اماں نے کہا کہ کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ اماں نے کہا کہ ناشتہ کر لو، پھر میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ میں چونک کر اٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں چلوں؟ اماں نے کہا کہ کیا ہوا عمر، تم اتنے گھبرا کیوں گئے ہو؟ میں ابھی تک اس واقعے سے نہیں نکل سکا تھا۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، آپ پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر میں فریش ہو کر کام پر چلا گیا۔ وہاں پر بھی کچھ کام نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ کیا بات ہے، لگتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی جو اتنا گمسم سے ہو۔ اس نے کہا کہ میرے خیال میں تمہیں گھر پر ریسٹ کرنا چاہیے، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پھر اس نے کہا کہ عمر جو بھی ہوا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ میں نے کہا تم جانتے ہو میں کبھی مر کر بھی ایسا گرا ہوا کام نہیں کر سکتا۔ میرے دوست نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، جس نے تمہیں پھنسانے کی کوشش کی وہ اپنے انجام کو پہنچ سکتا ہے۔ دوست کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دوست کہنے لگا جس نے تمہیں تباہ کرنا چاہا۔ تم جانتے ہو کہ ثانیہ میرے باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی تھی، جس نے سب تمہیں بدنام کرنے کے لیے سب کیا۔ جانتے ہو کل رات حد سے زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ میں نے کہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اب تو وہ مجھ سے بدلہ لے چکی تھی۔ ثانیہ کی موت کا سن کر میرے آفس میں رکنا محال ہو گیا تھا۔ میں فوراً وہاں سے نکل آیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ سارا دن میں ایسے ہی پھرتا رہا۔ پھر تھک ہار کر سڑک کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کیا تھا کچھ نہیں، پھر بھی یہ بات کہ کوئی عورت اتنی کیسے گر سکتی ہے۔ ثانیہ نے میری اور اپنی عزت خود کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا۔ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، میں تو بنا وجہ اس کی سازش کا حصہ بن گیا تھا۔ اس نے بدلہ لینا تھا تو مجھے اپنی گاڑی کے آگے پھینک دیتی، لیکن اتنا گھٹیا الزام میں کیسے جی سکوں گا اس ناکارہ گناہ کو اٹھا کر۔ میرے دوست نے مجھے کال کی اور کہا کہ ابھی تک تم گھر نہیں گئے، تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ راہ چلتی ہوئی گاڑی کے آگے آ جاؤں، کیوں کیا اس گھٹیا عورت نے میرے ساتھ، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میرے دوست نے کہا کہ تم اپنی لوکیشن سینڈ کرو، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد میرا دوست آ گیا۔ مجھے اس طرح دیکھ کر اس نے کہا کہ ثانیہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکی ہے، اس دنیا میں بھی اسے چین سے جینا نصیب نہیں ہوا اور آگے بھی اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرے دوست نے کہا کہ تم ایک پاک کردار انسان ہو، تم نے کچھ نہیں کیا، تم ذرا سوچو جو گناہ تم نے نہیں کیا ہے اس کی سزا تم کیوں بھگت رہے ہو؟ میرے دوست نے کہا سب کچھ بھول کر آگے بڑھو، تمہارے گھر والوں کا تمہارے سوا کون ہے؟ بس اتنا سوچو اور اس بات کو بھول جاؤ اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ پھر میرا دوست مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ صحیح کہتے ہیں اچھے اور مخلص دوست کا ہونا آپ کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ میرے دوست کی بات سے مجھے بہت صبر ملا۔ کچھ ماہ گزرے، میں ایک دن کسی کام سے شاپنگ مال گیا تو وہاں ایک لڑکی سے ٹکرا گیا۔ وہ عبایا پہنے ہوئی تھی، اس نے حجاب اوڑھ رکھا تھا۔ میں نے فوراً معافی مانگی کہ میری غلطی تھی، میں نہ جانے کس سوچ میں چلا آ رہا تھا جو آگے دیکھا ہی نہیں۔ اس لڑکی نے کچھ نہیں کہا اور چلی گئی، لیکن وہ میرے دل میں رہ گئی تھی۔ ہر لمحے میری آنکھوں کے سامنے اس کی تصویر رہتی، اس کے چہرے پر ایک سکون سا تھا، وہ حیا سے جھکی ہوئی نظریں، بیاں چہرہ مجھے ہر پل یاد آتا تھا۔ میں بیٹھے ہوئے اس کی سوچ میں گم ہو جایا کرتا۔ مجھے تو کوئی لڑکی کبھی اچھی نہیں لگی تھی، یہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر میرے دل نے کہا تھا یہ وہی ہے جس کی میرے دل کو تلاش تھی۔ ایک دن میرے باس نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہا کہ میں تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سر یوں اچانک، خیریت تو ہے؟ سر نے مسکرانے لگے اور کہا کہ ہاں بالکل خیریت ہے، کیا میں آپ کی فیملی کے ساتھ تمہارے گھر نہیں آ سکتا؟ میں نے کہا کہ سر بالکل آئیں، آپ کا
अपना घर है। इसके बाद मेरे बॉस हमारे घर आए। उन्होंने बातों में अम्मा से अपनी भांजी और मेरे रिश्ते की बात कर दी। मैं हैरान था कि बॉस अचानक रिश्ते की बात क्यों कर रहे हैं। फिर अम्मा ने मेरे बॉस और उसकी बीवी से कहा कि मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाने के लिए, लेकिन ये मानता ही नहीं है। कहता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, आप इससे बात करें, शायद आपकी बात मान जाए। मैं इनकार करना चाहता था क्योंकि मैंने जिससे शादी करने का फ़ैसला किया था वह तो कोई और लड़की थी। मैं कैसे इनको हाँ कर दूँ। फिर मेरे बॉस ने कहा कि क्यों उमर, क्या मेरे कहने पर भी शादी नहीं करोगे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा जी सर, जैसा आपको सही लगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, मैंने इसलिए कर दी थी कि मेरे बॉस इंतहाई शरीफ और नेक इंसान थे। वो कभी भी मेरे बारे में गलत फ़ैसला नहीं कर सकते थे। फिर मेरी शादी की तारीख रखी गई। मैं कुछ सोच में था कि पता नहीं बॉस की भांजी कैसी होगी। मैं फिर से इस मॉल वाली लड़की के बारे में सोचने लगा। जब मेरी बहन कमरे में आई, इसने कहा भाई आखिर आप शादी के लिए मान ही गए। मैंने कहा कि मेरा मूड पहले ही बहुत ख़राब है, चले जाओ यहाँ से। इसने कहा कि भाई ऐसा कैसे चले जाऊँ, ये देखिए मैंने आपके लिए क्या लाई हूँ। मैंने इसकी तरफ देखा तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी। मैंने कहा कि अब ये क्या है? मेरी बहन ने कहा कि आपके होने वाली बीवी की तस्वीर है। मैंने कहा कि ले जाओ, मैंने ये तस्वीर नहीं देखनी। मेरी बहन ने कहा कि सोच ले भाई, ये ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। अभी वक्त है, देख ले, मुझे तो कुछ खास अच्छी नहीं लगी। मेरी बहन ने नाक चढ़ाते हुए तस्वीर मेरे आगे कर दी। मैंने देखा तो देखता ही रह गया। वो तस्वीर तो उसी लड़की की थी जिसे मैंने मॉल में देखा था और दिल ही दिल में मैं इसे पसंद करने लगा था। मेरी दिली तमन्ना इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने तस्वीर पकड़ ली और खुशी से उठ खड़ा हुआ। मेरी बहन ने कहा कि देखा तस्वीर देखते ही कैसे आपकी आंखों में चमक आ गई। मैंने कहा कि हाँ वाकई लड़की तो बहुत प्यारी है। मेरी बहन ने कहा कि अच्छा जी, पहले तो तस्वीर देखना भी गवारा नहीं थी और आज आप कैसे पागल हुए जा रहे हैं। मैंने कहा चलो भागो यहाँ से। वो चली गई। मैं बहुत खुश था। मेरी शादी एक नेक लड़की से हो रही थी। फ़िलहाल शादी का दिन भी आ गया। वो मेरे साथ स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी थी जब इसकी बहनें रस्में करने आईं। इसकी सबसे छोटी बहन बहुत अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी। वह थी भला ही हसीन, पर मैं इसे अपनी बहन समझा था इसलिए इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन दूध पिलाई के रस्म के वक्त वो बहाने से मेरी जेब में एक मोबाइल डाल गई और मेरे कान में कह दिया कि घर जाकर इसमें जो वीडियो है वो देख लेना। मैं बड़ा हैरान हुआ मगर चुप रहा। शादी के कुछ दिन बाद मैं मोबाइल ऑन करके वीडियो देखते तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे ठंडे पसीने आने लगे क्योंकि इसमें मेरी और सानिया की वह वाली वीडियोस थी जिस बात को मैं इतनी मुश्किल से भुलाया था। आज इतने अरसे बाद वही सब फिर से मेरे सामने तस्वीर और वीडियो की शक्ल में मौजूद था। लेकिन ये सब मेरी साली तक कैसे पहुंचा, मैं सोच भी यही रहा था कि जब मेरी बीवी की बहन जो मेरी साली थी इसकी कॉल आ गई। इसने कहा कि अगर मुझे पता होता आप इतने गिरे हुए शख्स हैं तो कभी आपसे अपनी बहन का रिश्ता ना होने देती। लेकिन जब तक मुझे पता चला तब तक आप मेरी बहन के साथ निकाह कर चुके थे, इसलिए मजबूरन मुझे खामोश रहना पड़ा। फिर इसने कहा कि दूल्हे भाई आप हैरान होंगे मैं कैसे ये सब जानती हूँ, तो इसका जवाब मैं आपको आपके घर आकर दूंगी। मैं बहुत परेशान था कि जिस बात को मैंने अपने घर वालों से छुपाया और वो सबको पता चल जाएगा। वो वीडियो कब बनी और किसने बनाई थी मैं कुछ नहीं जानता था। तभी मेरी बीवी कमरे में आई। इसने मुझे परेशान देखा तो कहा कि क्या हुआ, कोई बात है? मैंने कहा कि तुम्हारी बहन की कॉल आई थी, वो मुझसे कुछ बात करने आ रही है। और कुछ ही देर में मेरी साली मेरे सामने मौजूद थी। मेरी साली ने पहले अपनी बहन की तरफ देखा और फिर मुझे देखकर बोली कि आप जानती हैं आपके शौहर किस कदर घटिया इंसान हैं, आपसे शादी से पहले उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। मैं खामोश था। मेरी साली ने कहा कि ये तस्वीरें और वीडियोस ये सब सबूत है। मेरी किस्मत, मैंने इन्हें शादी वाले दिन ही देखा था। अगर पहले देख लेती तो कभी भी आपकी शादी इनके साथ ना होने देती, मगर अब मैं सबको बताऊंगी हमारे साथ धोखा हुआ है। मेरी बीवी ने इसका हाथ मोबाइल से छीन लिया और कहने लगी बस करो, तुम एक बहन होकर अपनी बहन का घर बर्बाद करने लगी हो। मेरी साली ने कहा कि आप ही सब जानते हुए इस दरिंदे का साथ दे रही हैं। मेरी बीवी ने इसे थप्पड़ मारा और बाजू से पकड़कर मेरे सामने खड़ा कर दिया और कहा कि देखो इस शख्स को, क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी के साथ इतना घिनौना काम कर सकते हैं? क्या ये तुम्हें इतने गिरे हुए लगते हैं? मेरी साली ने मुझे गुस्से से देखा और कहा कि आप तो इनकी बीवी हैं, आप तो अपने शौहर की साइड लेंगी। मेरी बीवी ने कहा कि तुम क्या समझती हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती।
उमर ने शादी के पहले दिन ही मुझे सब बता दिया था। घटिया मेरा शौहर नहीं बल्कि तुम हो। मेरी बीवी ने कहा कि तुम खुद बताओ कि तुम्हारी सहेली सानिया ने जब उमर को नशे वाला जूस पिलाया था, इस वक्त वीडियो कौन बना रहा था? अगर मेरा शौहर गलत था तो वो बेहोश क्यों था और सानिया होश में क्यों थी? जब तुम्हारे दोस्त बेगुनाह थी तो उसके पास ये तस्वीर और वीडियोस कहाँ से आई? फिर मेरी बीवी ने वो सब सबूत जो मेरी साली के मोबाइल में सेव हो चुके थे, शायद इसी दिन के लिए थे ताकि मैं अपने किरदार की गवाही दे सकूं। इस दिन जब सानिया मुझे जूस दिया था, इस वक्त मैं अपने दोस्त के फ़ोन पर बात कर रहा था और वे जूस पी रहा था। मेरे मोबाइल में ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हर वक्त ऑन रहता था। इस वजह से इस वक्त सानिया की सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी थी। वो कह रही थी कि अब तुम होश में नहीं हो, अब तुम कहीं भाग नहीं सकते, तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की और तुम समझे कि सानिया अपनी बेइज्जती इतनी जल्दी भूल जाएगी, मगर यही तुम्हारी भूल थी। मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए तुमसे माफ़ी मांगने का नाटक किया ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, लेकिन मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगी तुम किसी से नज़रें भी मिला सको। मैं ये सब वीडियो से तस्वीर के ज़रिए तुम्हें तबाह कर दूंगी। मेरी बीवी ने वह ऑडियो मेरी साली को सुनाई और फिर मेरे साले ने झुकी नज़रों के साथ सानिया इतनी नीच और घटिया हरकत कर रही है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर मेरी साली ने कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने दोस्त की वजह से परेशान थी, मैंने इतना नहीं सोचा कि वो खुद बिगड़ी हुई लड़की थी। मैं इस बात को लेकर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था। मैंने साली की पहली गलती समझकर इसे माफ़ कर दिया और वह अपने घर चली गई। मुझे अपनी बीवी पर फ़ख्र था, इसने आज मुझे मेरी नज़रों में इतना बुलंद कर दिया था कि मुझे अपनी किस्मत पर नाज होने लगा था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुम्हारा अपने दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, तुमने मुझे समझा, मुझे जाना, मेरा एतबार किया। मैं बहुत खुशकिस्मत था जो मुझे एक नेक और अच्छी बीवी का साथ मिला था। अल्लाह ताला का फरमान है कि दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत नेक बीवी का होना है। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।